जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आसतु जानिबा आजिर 20टी बड़ और गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी भल लगिले लाइक करंतु एवं जदि आपण आम चैनल रे नुआ आसिचंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबांतु, जहा द्वारा ओडिशा देश विदेशर ताजा खबर, पाणीपाग सूचना और ब्रेकिंग न्यूज सबुठारु प्रथमे पाई परिबे। प्रथम खबर, 18 रे खोलिबो स्कूल, खरा बढ़िले पुनर्विचार। राज्य में ग्रीष्म प्रभाव को नहीं स्कूल खोलिबा न खोलिबा चर्चा मध्य विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सोमवार स्पष्ट करिसेंति। से कहिसेंति जे आसंता 18 तारिख में राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल पूर्व निष्पत्ति अनुसार खोलिबो। वर्तमान सुधा स्कूल खोलिबा तारिख में कौन परिवर्तन संपर्क में सरकार पक्षर निष्पत्ति होना। मंत्री कहिसेंति जे राज्यर पाणीपाग परिस्थिति उपरे सरकार नजर रही। जदि 18 तारिख पर्यंत तापमात्रा अस्वाभाविक भाव वृद्धि पाए और छात्र छात्री स्वास्थ्य प्रति विपद सृष्टि हुए तेबे सरकार परिस्थितिर समीक्षा करी आवश्यक पदक्षेप नहीं पारती, किंतु ए पर्यंत स्कूल खोलिबा निष्पत्ति में कौन परिवर्तन होना। परवर्ती खबर, 20 जून रे ओडिशा गस्तरे आसिबे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून रे एक दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे। एही अवसर से राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति उत्सव में जोगदेवा सह विभिन्न कार्यक्रम में सामिल हेबे। कार्यसूची अनुଯାयी पूर्वाह्न 11:05 से पहाड़पुर हेलीपैड रे पहुँचे परे गोसाणी पीठ को जाई दर्शन करिवे। दिन 12:55 सभास्थल में पहुँची राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति उत्सव में जोगदे जनसाधारण को संबोधन करेंगे। यही अवसर में किसी उन्नयनमूलक प्रकल्पर लोकार्पण और शुभारंभ करिवार मध्य कार्यक्रम रही। कार्यक्रम शेष पर अपराह्न 2:15 से नुआ दिल्ली फेरीजिबे। परवर्ती खबर, 2 दिनर विरति पर ओडिशा रे पुणी सक्रिय होइछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। सोमवार मौसुमी उपकूल उत्तर और दक्षिण ओडिशार किछि अंचल को अग्रसर होइछि। एहार प्रभाव में आगामी 4 ରୁ 5 दिन जाए राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा, वज्रपात और झड़ पवन संभावना रही। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र अनुଯାयी दक्षिण उपकूल ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल निकट में एक उपर वायुमंडलीय घूर्णिबलय सक्रिय रही। गत 24 घंटे उत्तर उपकूल ओडिशा सह किछि आभ्यंतरीण जिले में हालुकारु मध्यम वर्षा होइतिला बेले खर्दा, कटक, ढेंकानाल और जाजपुर में किछि स्थान में प्रबल वर्षा रेकर्ड होइछि। बरगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होइछि। अन्य पक्षर रविवार वज्रपात जोगु राज्य में 7 जनकर मृत्यु और 2 जन आहत होइतिबा सूचना मिली। कटक में 3 जन और सोनपुर, बौद्ध, ढेंकानाल और केन्द्रापड़ा जड़े लेखाएं प्राण हराइछंती। पाणीपाग विभाग केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, नुआपड़ा, बलांगीर जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। एही जिला गुड़ाक वज्रपात सह 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर झड़ पवन और प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। परवर्ती खबर, पहिली रजरे जमिला आमिष खिया। राजधानी रे दिनकरे 5 कोटी आमिष बिक्री। डिमांड रे रहिला देशी खासी। निखिल ओडिशा आमिष व्यवसायी महासंघ सूचना अनुसार रविवार मोट 34टी खासी गाड़ी आसीथिला। मोट 510 क्विंटाल खासी बेपार होइथिबा बेले तार दाम थिला 2,46,50,000। खासी किलो पिछा 850 और मटन किलो पिछा 700 टंकार बिक्री होइथिला। सेहीपरि 862.5 क्विंटाल चिकेन बिक्री होइथिला बेले एथिरु 1,17,30,000 टंका रोजगार होई परिछि। आज ब्रॉयलर किलो प्रति 240, देशी 600 और कलर बार्ड 350 टंका थिला। परवर्ती खबर, चाष जमी रे काळ साजिला वज्रपात, नाबालकଙ୍କ जीवन गला। सुवर्णपुर जिला वीरमहाराजपुर ब्लॉक अंतर्गत कमीरा ग्राम में रविवार अपराह्न घटिथिबा वज्रपात जड़े नाबालकଙ୍କ मृत्यु घटिथिला बेले आउ 2 जन युवक गुरुतर होइछंती। मृतक हेले कमीरा पंचायत अंतर्गत बिकलपुर ग्रामर नेपाल कंवरଙ୍କ सान पुओ नरेश 15 वर्ष। गुरुतर 2 जन हेले कमीरा ग्रामर बनमाली गुरुଙ୍କ पुओ अजय 24 वर्ष, विकास प्रधान 18 वर्ष। सेमाने वर्तमान सोनपुर जिला मुख्य चिकित्सालय रे चिकित्साधीन अछंती। परवर्ती खबर, अमेरिका ईरान मध्य ऐतिहासिक शांति चुक्ति फाइनाल। ट्रंप कले घोषणा, हरमुज खोलिबाकू मिलिला मंजूरी। अमेरिका और ईरान मध्य शांति बुझामणा को नहीं चर्चा जोर धरी। रिपोर्ट अनुଯାयी 2 देश मध्य 14टी प्रमुख प्रसंग में सहमति सृष्टि होइथिला बेले जून 19 रे स्विट्जरलैंड रे जेनेवा रे शांति चुक्ति स्वाक्षर पर प्रस्तुति चली। चुक्ति रे ईरान रो परमाणु कार्यक्रम, तैल रप्तानी उपर कटकणा ह्रास, जबत संपत्ति मुक्ति और हरमुज प्रणाली संबंधी प्रसंग सामिल थिबा कुहा जाउछि। एहा सह हरमुज प्रणाली को पुनर्बाल खोलिबा एवं किछि अवरोध हटाइबा नै मध्य आलोचना होइछि।
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ଆଗାମୀ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇଥାଏ ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ଅବସାନ ଘଟିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଜଳପଥ ଓ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା ଖବର ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ସୋମବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ 4%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $23.75କୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ WTI କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରାୟ 5% କମି $80.87ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର କମିବ କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଔଷଧିତ ତୈଳ ଦର କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଦର ହ୍ରାସ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ବଜାର ସ୍ଥିର ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ରାହତ ମିଳିପାରେ। ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ଇନ୍ଧନ ଦର ଲିଟର ପିଛା 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଘରୋଇ ଅଳଙ୍କାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଖବର ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରର ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୁନା 2600ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,53,157 ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୂପା 5,564 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଚୁକ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନୌଚାଳନାକୁ ସୁଗମ କରିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତିର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଭାରତ ସଦା ଆଲୋଚନା ଓ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଣ୍ଡରପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ କୂଅ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 14 ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ପୁଣ୍ଡରପୁରର ରଞ୍ଜିନ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ। ସୋଲାପୁରର ମସାଲିଜସର ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, NEET UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି NTAର ୱେବସାଇଟ୍ NEET.NTA.nic.in ରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଗଜ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 22.75 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ 22.05 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସାନି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ TV ସୋମନାଥନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସୋମବାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପବିତ୍ର ଧାମ କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରିନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବଦ୍ରିନାଥ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ପରେ ସେ ଭଗବାନ ବଦ୍ରି ବିଶାଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୁଲିସର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଭାରତରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଓ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଦେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ମିଶନାରୀ। ଆମେରିକା ଭିତ୍ତିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ସଂଗଠନ ଦ ତିମୋଥି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବିରୋଧରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୁଲିସ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏଥିସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 6 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିରୋଧୀ ଆଇନ UAPA ମାମଲା ହୋଇଛି।
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୁଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଉକ୍ତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ 95 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ସୋମବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ିବ 100% ଇଥାନଲ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାନ। 100% ଇଥାନଲ ଇନ୍ଧନ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଶନିବାର ନାଗପୁରରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଫାଇଲ ଉପରେ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇବା ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖା ପଞ୍ଜାବ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଝାଙ୍ଗି ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ସୋମବାର ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରକରେ ଲଦା ହୋଇଥିବା ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗାଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତହରିକ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ TTP ଏହି ହମଲାରେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।